we heard a huge blast. எல்லா இடத்துலயும் வந்து குண்டு போட போறாங்க. So from 6th standard I'm doing makeup. Planning to take a one-on-one. So life update. I recently quit my job. It's been like 1 month or 20 days, I don't know. So I recently quit my job, and there are reasons behind it. It's not like I don't want to work or I'm feeling lazy or I need to take a break. No, yeah, actually I need to take a break, but more than mentally, it's physical. Like it has affected me physically, the travel I did from my home to the place where I work. So அதெல்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் it started affecting my physical health. So eventually I have to, sorry for adjusting the camera. So eventually I have to take a break, a actual break for my body. So that's what I did, and it's impromptu, like sudden decision. It's not like I had plans or I got interview somewhere else or I have a backup plan. No, I just quit. It's like, okay, enough, done. இதுக்கு மேலே என்னால் முடியாது. So it was that kind of sudden, quick decision. I did not think much because for a fact I loved that job where I was working. It was the job which I love, which I like doing. அதனால எனக்கு வந்து அது பெருசாலாம் ஐயோ கஷ்டமாக இருக்குது அப்படிலாம் இல்லை. The only thing was tiring is the travel, and it eventually started affecting. I have already given 2-3 interviews. I'm just waiting for the results. So today I'm going to attend one more interview. So I'm going to get ready. Why not take a video and just share it with you guys? So in the video English எடுக்கிறேன் அப்படின்னா I want to connect with more audience rather than சவுத் மட்டும் இல்லாமல் இல்லை தமிழ் தெரிஞ்சவங்க மட்டும் பார்க்காம I want to connect with more of my girly pops all around the world, or yeah, all over the India. I want to connect. That's the reason I'm taking this video in English. If you don't know my Instagram handle, this is my Instagram handle. It's called Call Me Reshu. You can go and check out that page for your relatable contents. So whatever I spoke there, whatever I'm ranting there, it's relatable. It will be relatable. So don't forget to check that out as well. I want to. So those of you who don't know my name is Reshma. I'm currently living in Dubai. So I moved to Dubai like 2 years ago. So since 2 years I'm working in Dubai as a social media manager and content creator. So that's my job basically. And so there is a war going on, and in the place where I live, like in the area where I live, there is not much of any damage, touch wood, but there are still places are getting affected. Missiles are getting dropped and it's being intercepted as well. Intercepted as in like மேலேருந்து ஒரு குண்டு வருதுன்னா கீழேருந்து டிஃபென்ஸ் பண்ணிவிடுவாங்க, லைக் அதை வந்து இன்டர்செப்ட் பண்ணிவிடுவாங்க. ஸோ இட் வில் பிரேக் அண்ட் த பீசஸ் வில் ஃபால் டவுன். அது கீழே விழும்போது மேபி 1 or 2 people or the buildings might get affected. And till now in Dubai there has been 8 deaths, which is sad actually. But yeah, the government is doing their job. நம்ம இந்தியன் நியூஸ் சேனல்ஸில் காட்டுற மாதிரி புர்ஜ் கலிஃபா 2 விழுந்துருச்சு, துபாயே வந்து தரமட்டமாயிடுச்சு, அப்படிலாம் எந்த சீனும் இல்லை. It's safe here. Governments are taking precautions. They are sending alerts. Like when the missile is coming, when they are going to intercept through satellite, in everybody's phone we will get an alert so that we can stay safe, stay indoors. And அதை இன்டர்செப்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் again they will send a thank you alert, like for cooperating and everything. And after that we can resume with the normal day-to-day activities. That's what is happening. இது வரைக்கும் என் ஏரியாவில் வந்துட்டு எதுவும் நான் வந்து மிசைல் வந்து பார்க்கவும் இல்லை. And sounds I have heard, but அது ரொம்ப தூரத்தில் கேட்டிருக்கு. But yesterday my hair is still wet, so I don't want to tie it too tight. Okay, so yesterday around 3:40 in the night, okay, we heard a huge blast. It was like doom. I was sleeping, like பார்க்கலாம் எதுவும் இல்லை, சவுண்டு மட்டும் கேட்டுச்சு. But it was very 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 loud, very loud. This is the first time in my area I'm hearing this much of a loud noise.
I mean, sound, not noise. This is the concealer I'm using. It's from NYX Professional Bare With Me Concealer Serum. It's a very lightweight concealer, so I use this all over my face. I will not use any foundation, only this for my under eyes and for the rest of my face as well. So, yeah, as I was saying, it's been like almost more than 1 month. It's 32 days, I guess, since this war started. I don't even know whether I can say the word war because I see people using W at R instead of using WAR. I don't know the reason behind it, but yeah, I will say it's my channel. And the sunscreen I used is this one. This is the Beauty of Joseon, the new variant, SPF 50 PA+++. இந்த வார் எப்போ முடியும்னே தெரில. இது முடியுமானே முதல்ல தெரில. இதில் வேற they are talking about nuclear attack, nuclear bomb, this, that, falan, dimkana. For a fact, I thought 2026 will be nice to me, like nice to everybody. But ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே இட்ஸ் பீன் கிரேசி அண்ட் இன் மிடில் ஈஸ்ட் எஸ்பெஷலி பிகாஸ் மிடில் ஈஸ்டில் வந்துட்டு பை மிட் ஆஃப் மார்ச் வின்டர் சீசன் வில் கெட் ஓவர். அந்த கூல்னஸ்ஸு கோல்டு கில்டு அதெல்லாம் ஒன்றுமே இருக்காது. எவ்ரி திங் வில் கெட் சார்ட்டட் அண்ட் சம்மர் வில் ஸ்டார்ட். பட் இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஏப்ரல், ரைட்? Till yesterday it was raining. It was raining as in it was like heavily raining. In Oman and all, people are facing flood and everything. So இது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு வியர்டான ஒரு இயராக இருக்குது. என்ன நடக்காதது எதிர்பார்க்காததுலாம் வந்து நடக்குது. For my under eyes I use this concealer as well. This is from MAC Studio Fix concealer in the shade NW30. So since I have dark circles, it's very evident, and I don't use any orange color corrector because I feel it's not needed. Because first I will use that concealer which I showed you, and above that I will use this. So yeah, the reason for me to quit my job is, as I have already told, it's the travel. I have to travel minimum 1 to 1.5 hours from my home to the place where I work, and again from the place where I work I have to come back to home. So it's like almost 3 hours I will travel daily in a van. Like, it's a office transport, so I have to travel in a van. And அதில் வந்து உட்காந்து போய் எனக்கு it started affecting my neck, and the work I do also is mostly on my phone. Like, I have to take video, I have to edit, I have to post this, that. So it started affecting me very badly because I'm not a person like who will like give up easily. If I love what I'm doing, then I'm not a person who will easily give up. But in the work வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச work தான், but still I cannot continue. Yeah. For my blush I use this. It's the NYX Professional Fat Cheeks liquid blush in the shade Guava Gush. நான் என்னோடய மேக்கப்புக்கு மோஸ்ட்டாக எந்த ப்ரஷ்ஷுமே யூஸ் பண்ண மாட்டேன். ஒரே ஒரு பவுடர் ப்ரஷ் வச்சுருக்கேன். அண்ட் ரெஸ்ட் ஆஃப் மை ஃபேஸ் ஐ ஜஸ்ட் யூஸ் மை பியூட்டி பிளெண்டர். ஸோ I don't want to make this video a makeup video, but சும்மா நான் உட்காந்து பேசினா nobody will listen. அதனால ஏதாச்சும் பண்ணிகிட்டே பேசணுமேன்னு சொல்லிட்டு I'm doing my makeup. Yeah, and I use this powder. This is from MAC loose powder, triangular puff. Bake my under eyes. Baking as in நான் ரொம்ப நேரத்துக்குலாம் பேக் பண்ண மாட்டேன். I'll just லைட்டாக போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் I'll rub it off. This is the puff, this is the brush, powder brush. So I'll just wipe the powder. I'll just dust the powder. And for my eyes I use this eyeshadow palette. ஐஷேடோ பேலட்னா நான் ரொம்ப அப்படியெல்லாம் போட மாட்டேன் எதுவும். லைக் ஐ டேக் ஒன்லி திஸ் கலர். திஸ் த லைட்டஸ்ட் ஷேட் இன் திஸ் பேலட். இதுவும் இருக்குது, பட் இது என்னோட ஸ்கின் டோன் செட் ஆகாது. ஸோ ஐ வில் டேக் திஸ் ஷேட் அண்ட் ஐ வில் அப்ளை இட் ஆன் மை ஐலிட்ஸ். Yeah, as I was saying, it's been like 32 days since the war started. In the 32 days I still remember the first day, like when they hit Abu Dhabi, because அங்கே தான் அந்த யூஎஸ் பேஸாக அது இருக்குது.
So that's where they first hit. I live in Dubai, okay? So it happened in Abu Dhabi. So when I first heard about it, like in Instaல தான் நான் வந்து பார்த்தேன், like Iran has attacked Abu Dhabi something. And I was like, okay, something, what? I was thinking like that. And in the same day, they attacked Dubai airport. Dubai airport is like near to me. It's 3 kilometer, 4 kilometer away from me, away from where I live. So that's when I started getting afraid. பிகாஸ் எனக்கு அது அது தெரில எனக்கு லைக் போகிற உயிர் எங்கேயும் போக தான் செய்யும். பட் இந்த மாதிரி குண்டு போட்டுலாம் வந்துட்டு உயிரை விட்றதுக்குலாம் நான் ரெடி இல்லை. ஸோ பயம்னா பயம், லைக் அப்படி ஒரு பயம். நான் வந்து என்னோடய ஆங்ஸைட்டிலாம் இன்க்ரீஸ் ஆகி, இத்தனைக்கும் நான் ஐ டிட் நாட் ஹியர் எனி சவுண்ட் ஆர் எனி திங். நான் எதையும் பார்க்கல, எனக்கு எந்த சவுண்டும் கேட்கல. பட் ஸ்டில் நியூஸ் பார்க்குறேன்ல, லைக் ஏர்போர்ட் அஃபெக்ட், ஐ மீன் ஏர்போர்ட்டில் வந்துட்டு அட்டாக் பண்ணிட்டாங்க, அது இது நியூஸ் பார்க்கும்போது ஐ ஸ்டார்டட் கெட்டிங் afraid. And then my friend is here, no, you know, like if you have watched my previous vlogs, you will know my friend. Her name is Lima. She is my school friend. அவளும் இங்கே தான் இருக்கா. பட் ஷீ இஸ் லிவிங் இன் அனதர் ஏரியா, ஓகே? அங்கே தான் வந்துட்டு the US base is near to the place where she lives, and also the port, லைக் அந்த ஷிப்லாம் இருக்கும்ல, அங்கே இருந்தும் தானே இந்த மாதிரி ஆர்மி ஷிப்லாம் இருக்கும்ல, நேவி ஷிப் அதெல்லாம் இருக்கும்ல, அதுவும் வந்துட்டு அவள் இருக்க ஏரியாவில் தான் இருக்குது. ஸோ வாட் ஷீ டிட், ஷீ சென்ட் மீ ஒன் வீடியோ. ஐ டோன்ட் நோ வெதர் ஐ கேன் அப்லோட் தட் வீடியோ, பட் யா, ஷீ சென்ட் மீ ஒன் வீடியோ வேர் the missile is coming down. I mean, like, I don't know whether it's a missile or the intercepted debris or என்னன்னு தெரில. அது வந்துட்டு இப்படி ரவுண்டாக ஒரு பால் மாதிரி இட்ஸ் கம்மிங் டவுன். ஷீ இஸ் டேக்கிங் அ வீடியோ, லைக் அந்த சைடில் விழுது. அவள் வந்து அவளோட ரூம்லேருந்து வீடியோ எடுக்கிறா. அது ஒன்ஸ் கீழே விழுந்தோடனே இட் காட் பிளாஸ்டட். ப்ரோ, நான் சொல்கிறேன் சீரியஸாக, அவள் இடத்துல நான் இருந்திருந்தேன் அப்படின்னா நான் பார்த்ததுக்கே எனக்கு பாதி உயிர் போயிருக்கும். அவள் எப்படி அதை வீடியோலாம் எடுத்து அமிச்சானு எனக்கு தெரில. அது எடுத்து அனுப்பிட்டு ஷி வாஸ் லைக், ப்ரோ சத்தம் கேட்டுகிட்டே இருக்குது, இந்த மாதிரி இட்ஸ் பீன் 2 hours கண்டினியூஸாக வந்து சவுண்ட் வந்துகிட்டே இருக்குது, சவுண்டு கேட்டுகிட்டே இருக்குது, don't know what to do, I'm getting scared, this that, and people are not allowed to come out. I was calling her here, இங்கே வந்துரு நீ பேசாமல், stay with me for some days. அந்த டைமில் வந்து இந்த ஃபோனுக்கு அலர்ட் வர்றது அந்த கான்செப்ட்லாம் இல்லை, அலர்ட்லாம் வரல. அவளுக்கு வந்துச்சானுன்றது எனக்கு தெரியாது, என்கிட்ட சொல்லவும் இல்லை. ஸோ சேம் நைட் வி ஸ்டார்டட் கெட்டிங் அலர்ட். ஸோ அந்த டைமில் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த அலர்ட்டை பார்க்கும்போது இட்ஸ் லைக் என்ன எழுதியிருக்கும் அதில் அப்படின்னா, டியூ டு கரண்ட் மிசைல் த்ரெட்ஸ் ஃப்ரம் இரான், ப்ளீஸ் ஸ்டே சேஃப், ஸ்டே அவே ஃப்ரம் விண்டோஸ், கிளாஸ் டோர்ஸ், அதெல்லாம் போட்டிருக்கோம். எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் அந்த அலர்ட் பார்த்தோன்னே ஐ வாஸ் லைக், ஸோ தே ஆர் கோயிங் டு அட்டாக் எவ்ரிவேர். எல்லா இடத்துலையும் வந்து குண்டு போட போகிறாங்க, எங்கே வெடிக்கும் தெரியாது. ஸோ வி ஹாவ் டு கோ சேஃப், ஸ்டே சேஃப். இந்த மாதிரிலாம் டோன்ட் ஈவன் வாண்ட் டு திங்க் அபவுட் தோஸ் டேஸ். இட் வாஸ் வெரி வர்ஸ், வெரி வர்ஸ். ரொம்ப 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 பயந்துட்டேன். ஸோ யா, அதுக்கப்புறம் இட் இவென்ச்சுவலி ஸ்டார்டட் கெட்டிங் நார்மல். ஐ மீன் நார்மல் ஆஸ் இன் அந்த அலர்ட் வர்றது, திருப்பி செகண்ட் அலர்ட் வில் கம் ஆஃப்டர் சம் டைம், லைக் த சிச்சுவேஷன்ஸ் நார்மல், நவ் யூ கேன் கண்டினியூ வித் டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ். இந்த மாதிரி அலர்ட்லாம் வர்றது, இன்டர்செப்ட் பண்ணுறது, சவுண்டு கேட்குறது, இதெல்லாமே த கவர்மெண்ட் ஹேஸ் மேட் இட் நார்மல். இந்த மாதிரி சவுண்டு கேட்குதுன்னா நம்ம இன்டர்செப்ட் பண்ணுறதுனால அந்த சவுண்டு கேட்குது, வேறு எதுவும் இல்லை, அந்த மாதிரிலாம் சொல்லி தே மேட் இட் நார்மல். ஐ டோன்ட் நோ வை ஐம் சிட்டிங் அண்ட் ranting like this. I have to get ready. And yeah, I'm also planning to take a one-on-one makeup class. Like, it's a sudden decision. I just wanted to do this. It's my passion for so long. If you are my OG follower, you will know that I love doing makeup. And when I was in India, அந்த டைமில் I used to do bridal makeups as well. So yeah, it's because of my father. My father is a makeup artist in South India cine field. So from him I learned makeups. So I wanted to pursue that as my career initially, but then அதனால் எனக்கு வந்து இந்த
மேக்கப் மேலே கொஞ்சம் இல்லை ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தி as you can see. So I'm planning to do a one-on-one makeup class, like ஃபிசிக்கலாக இல்லை, ஆன்லைனில், பிகாஸ் ஆப்வியஸ்லி ஐ மீன் துபாய். துபாயிலலாம் வந்துட்டு என்கிட்ட யாரும் கற்றுப்பாங்களான்றது ஐ டோன்ட் நோ. பட் இஃப் யூ ஆர் இன் சென்னை ஆர் எனிவேர் இன் இந்தியா, மோஸ்ட்டாக சென்னையில் தான் இருப்பீங்க நீங்கள் பார்க்குறவங்க. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு லேர்ன் மேக்கப், த பேசிக்ஸ், ப்ரைடல் மேக்கப்லாம் இல்லை, நீங்கள் ஒருத்தங்களுக்கு போய் ப்ரைடுக்கெலாம் போட்டு அந்த மாதிரிலாம் பண்ணணுன்னா தட் ஆல்சோ ஐ வில் டீச். பட் தென் ஃபார் அ பிகினர், ஃபார் அ ஸ்டார்ட் அப், உங்களுக்கு வந்துட்டு ஆஃபீஸ் போகிறீங்க, உங்களோட மேக்கப் நீங்களே பண்ணிக்கணும், ஒரு ஃபங்க்ஷன் போகிறீங்க, உங்களோட மேக்கப் நீங்களே பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஐ கேன் டீச் யூ இன் அ ஈஸி வே. நல்லாவே சொல்லி தருவேன். I can help you buy the products, the right shades, the right products, the right texture, everything. அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். லைக் ஒன்ஸ் ஆஃப்டர் யூ ஃபீல் நீங்கள் நல்லா கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்றதுக்கப்புறம் ஐ வில் ஹெல்ப் யூ பை த ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஸ் வெல். ஐ மீன் நான் காசு போட்டு வாங்கி தர மாட்டேன். என்ன ப்ராடக்ட் வாங்கணுன்றத நான் வந்து உங்களுக்கு சூஸ் பண்ணி சொல்லுவேன். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட், யூ கேன் காண்டாக்ட் மீ through my Instagram. Now for the lips, I'm using this combo. Both are from the brand called Flormer. இது வந்து இந்தியாவில் இருக்கா என்னன்னு தெரில, பட் இட்ஸ் a good brand. தமிழ்நாட்டில் வந்துட்டு எலெக்ஷன் வருதுல்ல, இந்த வாட்டி விஜய் வேறு சிஎம் போஸ்ட்டுக்கு வந்துட்டு நிற்கிறாங்க. ஸோ நீங்கள் யாருக்கு ஓட்டு போட போகிறீங்கன்றத கமெண்ட்டில் வந்துட்டு மறக்காமல் சொல்லுங்கள். ஆக்சுவலி இந்த ஒரு இதுக்காக தான் நான் இந்த வீடியோவே எடுக்கணும்னு நினச்சேன், லைக் இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு. யாருக்கு போடுவீங்க? ஸோ நான் அந்த லிப்ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணல. திஸ் இஸ் another lipstick. It's again from Flormer in the shade Pinky Nude. I don't know, இது ஐம் நாட் டெல்லிங் விஜய் வந்தால் பெரிய சேஞ்ச் நடக்கும், சென்னையே வந்துட்டு அப்படியே ஃபாரின் மாதிரி மாறிடும், அப்படிலாம் எதுவுமே நான் சொல்லலை. சென்னை எதுக்கு மென்ஷன் பண்ணுறேன், பிகாஸ் ஐம் ஃப்ரம் சென்னை, ஓவரால் தமிழ்நாடு, லைக் அப்படிலாம் எதுவும் சொல்லலை. பட் நம்ம டிஎம்கேயோட ஆட்சியை வந்துட்டு இத்தனை வருஷமாக பார்த்துட்டோம், ரொம்ப வருஷமாக பார்த்துட்டோம் என்னெல்லாம் பண்ணுறாங்கன்னு. ஐம் நாட் டெல்லிங் ஹி இஸ் நாட் டூயிங் எனிதிங். பட் ஒரு விஜய் வந்து யங் ஜென்ரேஷன் கிடையாது, பட் ஸ்டாலின் மாதிரி ரொம்ப ஓல்டும் கிடையாது. அதனால் எலெக்ஷன், ஐ மீன் லைக் சிஎம் ஆனாங்கன்னா என்ன சேஞ்ச் நடக்கும், என்ன டிஃப்ரென்ஸ்லாம் வரும் அப்படின்றத வந்து வந்தால் தானே தெரியும். வரதுக்கு முன்னாடி அவங்க சினிமாவில் இருந்தாங்க, அது இது த்ரிஷாவோட போயிட்டாங்க, இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை. எலெக்ஷனில் ஜெயிச்சு சிஎம் ஆனாங்கன்னா என்ன பண்ணுறாங்கன்றத அவங்க சிஎம் ஆனால் தான் தெரியும், ஆகிறதுக்கு முன்னாடி எதுவும் பண்ண முடியாது. ஸோ அவங்க சிஎம் ஆகிறதுக்கு நீங்களாம் ஓட்டு போடணும், எல்லாரும் போய் ஓட்டு போடுங்க. இந்த வீடியோ எங்கள் வீட்டில் பார்த்தாங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னு தெரில, ஃபோன் பண்ணி கழுவி ஊற்றுவாங்க, நீ என்ன துபாயில் உட்காந்துட்டு விஜய்க்கு பிரச்சாரம் பண்ணிகிட்ருக்க அப்படின்னு. பட் வி கோட் டு டூ வாட் வி கோட் டு டூ. ஐ எம் அ ஹியூஜ் விஜய் ஃபேன் ஃப்ரம் சைல்ட்ஹுட். லைக் சுறா படத்தையே நான் வந்து சொல்கிறதுக்கு இல்லை, 10 தடவைக்கு மேலே பார்த்துருக்கேன், அதுவும் சிடி போட்டு நான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ யா, ஒரு ஃபேன் கேர்ளாக நான் என்ன பண்ணுமோ அதை நான் பண்ணிட்டேன். நீங்களும் அவங்களோட பெரிய ஃபேன் அப்படின்னா என்ன பண்ணணுமோ அதை நீங்கள் போய் பண்ணிவிடுங்க, கரெக்டாக போய் ஓட்டு போடுங்க. பார்ப்போம், நல்லதே நடக்கும். ஓகே, ஸோ that's it for today's video. I hope you guys enjoyed my rant. நான் ரொம்ப உட்காந்து லொலன்னு பேசியிருக்கேன். I don't even know how I'm going to edit because it's already 30 minutes. மோஸ்ட்லி நான் சின்ன கேப்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு I will upload it as it is. So if you guys like these type of videos where I do my makeup and sit and rant about random shits, I'll see you guys, because இந்த மாதிரி long format videoலாம் I cannot upload it on Instagram. Nobody will watch. Instagram-ஓட ஸ்பேன் டைமிங் நம்மளோட ஹியூமன் சைக்காலஜியில் படி அது ரொம்ப கம்மி. டக்குன்னு ரீலை ஸ்க்ரால் பண்ணி விட்டு போகிறது தான் வந்துட்டு nowadays are common on Instagram. So if you want to see me sit and rant for a long time, then subscribe to my channel and watch my videos, like my videos. If you want to ask or say anything, you are free. The comment section is all yours, you can use it, but don't spread hate, okay? I'll see you guys in the next new video.
Until then, take care.